اس لیے ایک تو شریعت کوڈ کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس بات کو واضح کرنا کہ اگر اس کیس کا تعلق آئینی معاملات کے ساتھ ہو تو اس کی اپیل کہاں کی جائے، اس کو آئین میں واضح نہیں کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں 27ویں آئینی ترمیم سے نہ تو دستور میں کوئی بہتری آئے گی، نہ یہ عوامی مفاد کا تقاضا پورا کرے گی، اور نہ اسلام کی روح سے اس کو کوئی جائز قانون قرار دیا جا سکے گا، جس کی بنیاد پر ہم مکمل طور پر 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پر تو قانونی ماہرین بھی رائے دے رہے ہیں کہ خاص طور پر عدالتوں کو حکومتی کنٹرول میں لانا، اگر تو اس میں پارلیمنٹ کا رول ہے تو پارلیمنٹ کے رول کے حد تک تو بینچ میں بھی ہم نے اس کا اتفاق رائے کیا تھا اور ترمیم آئی تھی، لیکن اس میں مزید جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے بعد حکومت ان کو ہر لحاظ سے اپنے پنجے میں رکھنا چاہتی ہے، تو آزاد عدلیہ کا تصور کہاں رہے گا۔ یہ تو ہوا 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارا موقف۔ اس کے علاوہ کچھ قانون سازیاں ہوئی ہیں۔ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں اور بچیوں کے نکاح کے بارے میں قانون سازی، ٹرانسجینڈر کے حوالے سے قانون سازی، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم پر سوالات اٹھائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں عدالتی نظام میں اور آئین میں کوئی بہتری نہیں آئے گی، بلکہ مزید اس سے ابہام بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس 27ویں ترمیم کو مسترد کرتے ہیں اور عدالتوں کا جو حکومتی کنٹرول میں لانا ہے اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں، اور جو ملک میں آزاد عدلیہ کا تصور تھا وہ ایسی صورت میں کہاں رہے گا۔ ان کا خلاصہ یہی تھا کہ زنا کے مرتکب کو سہولت مہیا کی جائے۔ اس پاکستان میں زنا کے مرتکب کو سہولت دینے کا قانون پاس کیا گیا۔ اس پاکستان میں زنا کے مرتکب کو سہولت دینے کا قانون پاس کیا گیا، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا، اور آج بھی جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اس پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے، لطیفہ یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے نکاح، اس کو جنسی زیادتی بھی کہا جائے گا، اس کو زنا بالجبر بھی کہا جائے گا، اور اگر اس سے اولاد پیدا ہو گئی تو اولاد جائز کہلائے گی، اور اس کے والد کو پابند کیا جائے گا کہ اس کو نہ نفقہ دے اور اس کا خرچہ دے۔ بری عقل و دانش بباید گریخت، مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی۔
आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को पाबंद करता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के ताबे होगी। आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को पाबंद करता है कि कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून साजी नहीं होगी। आईन पाकिस्तान इस्लाम को पाकिस्तान का ममलकती मजहब करार देता है और अल्लाह तबारक व तआला को कुल कायनात के बिला शिरकत गैर हाकिम मुतलक मानता है और पाकिस्तान के जमहूर को जो इख्तियार और इक़्तिदार उसके मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक होगा, वो एक मुक़द्दस अमानत है और मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात और मुक़्तज़यात के मुताबिक जिस तरह के कुरान पाक और सुन्नत में इसका तायुन किया गया है तरतीब दे सकेंगे। ये हमारा आइन कहता है, करारदाद मकासद कहता है, जो आइन का हिस्सा है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 227। लेकिन हमारे इन कवानीन के अगराज़ व मकासद को वाज़ेह किया गया है और उसमें कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी एजेंडे की बुनियाद पर हम ये कानून पास कर रहे हैं। इसी का नाम गुलामी है। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि दुनिया को आप कानूनी बना लें, लेकिन तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक को गुलाम बनाने के लिए आलमी सतह के इदारे और आलमी सतह के मुआहदात सियासी हवाले से, दिफाई हवाले से, इक़्तिसादी हवाले से वो हमें इस तरह गुलाम बना रही हैं कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कन्वेंशन, आलमी अदालत इंसाफ, आलमी इक़्तिसादी इदारे वो कोई पॉलिसी बनाए, कानून बनाए, तो हमारे जैसे ममालिक में हमारे अपने मुल्क का आइन और कानून गैर मुअस्सर हो जाता है और उनका कानून और फैसला हम पर लागू होता है। इसी का नाम गुलामी है जो कानूनी के ख़त्म होने के बाद बरकरार रखा गया है आलमी सतह पर, और पाकिस्तान के हुक्मरान बड़ी खुशी से इस गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार हुए हैं। तो हमारी तो बगावत गुलामी के खिलाफ है। हमने तो बड़े सगीर में 300 साल तक गुलामी के खिलाफ जंग लड़ी है, कुर्बानियां दी हैं। किसी कीमत पर भी इस तरह की कानून साजी को कबूल नहीं किया जा सकता। ट्रांसजेंडर यानी मर्जी की सिनफी शनाख्त तब्दील करना, अगर तो पैदाइशी तौर पर ये वाज़ेह न हो कि मर्द है या औरत, अगर वो एक सिनफी शनाख्त के लिए अस्पताल जाते हैं वहाँ तो शायद गुंजाइश हो, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने मुकम्मल मर्द पैदा किया है या जिसको अल्लाह ताला ने मुकम्मल खातून पैदा किया है, क्या जवाज़ है कि हम सिर्फ मगरिब की तकलीद में शायद वहाँ भी उनको इतनी आज़ादी ना हो जो आज़ादी हमने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में दी है। मियाँ शहबाज शरीफ से हमें ये तवक्को तो नहीं थी, मुस्लिम लीग से हमें ये तवक्को तो नहीं थी कि वो इस हद तक जाएगी। हम तो समझे थे कि वो मुस्लिम लीग नहीं जो अंग्रेज की वफादार थी, हम तो ये समझ रहे थे कि अब ये पाकिस्तान। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, हम मुकम्मल तौर पर 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम से न दस्तूर में बेहतरी आएगी, न अवामी मफाद का तकाजा पूरा होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत मुकम्मल तौर पर अदलिया को अपने नीचे रखना चाहती है और 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना कि शरीयत में है।